जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज जातीय कवि बांछानिधि महांती जयंती। आज बैशाख मास बा मेष मास 7 दिन अप्रैल 20 तारीख रविवार। आज सप्तमी 22 दंड 4 दिवा 2टा 17 मिनिट पर्यंत। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 5 दंड 40 दिवा 7टा 43 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर धनुराशि क्षत्रिय वर्ण नरगण दिवा गोटाए 50 मिनिट पर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिवा 7टा 43 मिनिट पर 3 पाद पुष्कर दोष दिवा 2टा 17 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल पशु कृषि संतान और वंशहानि। तेणु होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल मासदन और घृतकांश दान विधेय। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध। दिवा 2टा 17 मिनिट पर नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। रविवार जोगु आज आमिष बिरी मसूर अदा निम्ब दग्धद्रव्य भोजन निषेध। आज विविध कथा कहले दिवा गोटाए 50 मिनिट पर जे कि स्वर्ण पंचक दोष तृण काष्ठ छेदन और दक्षिण दिग को यात्रा निषेध। आज जदि अशुभ बेला 12 बेला काल बेला विषय कहवा तेबे 10टा 7 मिनिट पर गोटाए 15 मिनिट मध्य काल रात्रि 12टा 1 मिनिट पर गोटाए 53 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग कहले प्रातरु दिवा 6टा 15 मिनिट मध्य संध्या 6टा 59 मिनिट पर पुणी 7टा 37 मिनिट मध्य रात्रि 12टा 25 मिनिट पर। आज अमृत जोग कहले दिवा 6टा 14 मिनिट पर एवं 9टा 27 मिनिट मध्य रात्रि 7टा 37 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल अप्रैल मास 20 तारीख रविवार। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। जय प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने मन रखु आपणकर कार्ड आसी 10 ऑफ कप कार्ड। तेणु आपणकर फैमिली लाइफ आज बहुत भल रहिबो। परिवार लोकंकर आज सपोर्ट आपणक ऊपर रहिबो। दुख आपणक मुंड ऊपर किछि हटिबार जोग आज देखा दउछि। परिवार छोट मोटो किछि प्रोग्राम रे आपण जॉइन करि पारंती सब सफल मिलिबो। आपणक सब इच्छा पूर्ण होबो। आउ मनी कैरियर व्यवसाय को जदि कहबा कार्य क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। जदि भी कोनोसी बड़ काम प्रोजेक्ट करूछंती तेबे मिलिमिशि काम करंतु भल सफलता मिलिबो। अतीत रे आपण जहा परिश्रम करथिले तार रिजल्ट आपनको एबे मिलिबो एवं रिजल्ट आपनकर भावनाठु अधिक मिलिबार जोग जणा जाउछि। मोर प्रिय जाकी मेष राशि भाई भाई माने आपनकर आज इच्छा अन्यर उपकार करिबा पई मन उद्यम करिवो। सेति पई तो आपनकर अनेक गुडिया कार्य सफल होबार जोग देखा दउछि। तेबे एई मेष राशि भाई भाई माने आपण मानकर जदि समय उतान पतन भितर गति करुछि आपनकर मन नर्वस हो जाउछि। आपण हारासमेंट हो जाउछंती। धार कर्जर सीमा पार हो जाउछि। निंदा अपवाद को मुंड को नबाक पड़ुछि। किछि भी अघटन घटुछि। बारंबार मन भितर प्रेशर दुख पड़ुछि। तेबे आपनकर राशि अधिपति ग्रह होउछंती मंगल। मंगल को आपण संतुष्ट रखंतु। अन्य ग्रह को कथा चिंता करंतु नाही। मंगल संतुष्ट रहिले निश्चित भाव में आपनकर सब अमंगल खंडन होइताय। तेणु मंगल को पाई आपण एक 3मुखी रुद्राक्षर टे धारण करंतु। 3मुखी रुद्राक्षर साक्षात अग्नि भाव में विचार को निया जाए। स्त्री हत्याकारी पापी 3मुखी रुद्राक्ष धारण कले पापर मुक्ति मध्य से पाई जाइथांती। 3मुखी रुद्राक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में पूजा करा जाइताय। 3मुखी रुद्राक्षर 3टी गुण रहुछि। एई 3टी गुण सत्व रज तम आकाश पाताल पृथ्वी माने
ଯାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ଯେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଚାରିଏଟ କାର୍ଡ, ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଆଜି କାମ କରିବେ। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, କାମରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ। କାମରୁ ପଛକୁ ହଟିବାର କିଛି ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ କି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବେ, କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବେ, ପରିବାରକୁ ଅଧିକ କିପରି ସମୟ ଦେବେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି କିଛି ବି ଧନ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କୌଣସି ବାବଦ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଛି ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଲାଭରେ ରହିବେ, କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ଭଲ ଚାଲୁନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବେ। ଆପଣ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କୁକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ତାର ପରାକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କେବଳ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆଉ ପଇସା ବି ମିଳିବ, ଦୌଲତ ସବୁ କିଛି ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବାହାରର ଅନ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦରକାର ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖେଇ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଭାବନାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଘର କିଛି କିଣିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ମିଳିବାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, କେହି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଋଣର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଗର ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି କୁକର୍ମ କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କଥା କହିବା, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ।
এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ये जो कार्ड आसी 8 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड, ये शनिकर कार्ड आसी पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आज आप जहाँ कार्य करेंगे एकाग्रता सहित करूँ, सफलता निश्चित प्राप्ति हे। कार्डर अर्थ क्यारियर क्षेत्र में नुआ जगह देखा, नुआ चाकरी पाइबा, सफलता देवार सूचना देता है। किंबा व्यवसाय कर आपण शुभ समय थाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी समस्या थे दूरीभूत होता है। परिवार दाम्पत्य जीवन बंधु बांधव सह मिलन ये सब भल होता है। लव रिलेशन अति उत्तम होता है। व्यवसाय मान किसी आरंभ करते समय भल होती। छात्र छात्री मैंने एकाग्रता सहित विद्या अध्ययन करूँ, जहाँकि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण लक्ष्य निर्धारित जदि कर लक्ष्य निर्धारित कर अक्लांत परिश्रम करूँ, आगक निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति हम। तेरे मोर प्रिय कर्कट राशि आज दिन भल अच्छी। शत्रु मान हानि हबार जोग देखा दूँ। कर्कट राशि अधिपति ग्रह होती चंद्र। चंद्र का प्रभाव जदि आपण जीवन में किसी उतान पतन घटुची, निकितर दुई पल्ला टलमल है आपण भाग्य जदि हो बारंबार जदि शत्रु किंबा मानहानि जोग देखा दूँ, किंबा ऋण रोगर समस्या हवा को पड़ुछि, स्वामी स्त्री किंबा पड़िशा किंबा गृह व्यक्ति सहित मन मतांतर घटुछि, ताले आपण चंद्र को पाई एक दुईमुखी रुद्राक्षर आपण धारण करंतु। एई दुईमुखी रुद्राक्षर जहाँकि देवी देवता रूप में पूजा करा जाय ताय। व्यक्ति जेबे गोहत्या करिथांती द्विमुखी रुद्राक्ष धारण कले पापर खंडन होता है। द्विमुखी रुद्राक्षर को अर्ध नारीश्वर मध्य कुआ जायछि। याकु धारण करबा द्वारा प्रचुर धन संपदर मालिक व्यक्ति मध्य धीरे धीरे होइथांती। मन मध्य सदा सर्वदा धर्म जाग्रत होता है। दुईमुखी रुद्राक्षर धारण करबा महिला मानकर गर्भरक्षा मध्य होता है। सेमानकर स्वास्थ्यर उन्नति घटी है। गृहस्थ जीवन में खूब सुख शांति मिलता है। लोक संपर्क में वृद्धि घटे। पापी दुराचारी माने एहाकु पिंधिले सेमानकर सद्ज्ञान वृद्धि मध्य होता है। दुईमुखी रुद्राक्ष धारण करबा व्यक्तिंकर वृत्ति व्यवसाय क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। अर्थ मान जशर अधिकारी से होती। तेणु मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आपंकर भाग्यर परिवर्तन आने आम आपंकर विद्यार परिणता परिवर्तन आने चाकरी करने आशायी थी मोर भाई भाई मैंने आपण दुईमुखी रुद्राक्षर को व्यवहार कले आप निश्चित भाव में भाग्यर धीरे धीरे परिवर्तन लक्ष्य करेंगे। एवं आसतु देखा जहाँकि सिंह राशि विषय। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने जदि मु आपन को कहबी आपनकर 4 ऑफ कप कार्ड आसी समस्या किछि देखा देबो। पुराना कथा किंबा पुराना चिंता आपन पाखक नुआ दिग आसुची। भगवान किछि नुआ मौका दबार जोग एठी देखा जाउची। आपन को द्वारा जदि किछि भूल होउची ताले ताको धरिकी बसंतु नाही। पुराना कथा धरिकी बसिले खराब हबो। भगवान आपन को नुआ चांस दउचंती, देखंतु तार सदुपयोग करंतु। मन खराब रखंतु नाही। मन खराब करंतु नहीं, आगक बढ़ंतु। भगवान आपन को चांस दउचंती, तार व्यवहार करंतु, ताले आगक निश्चित भाव में भल हम। तेरे मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि भाई भाई मैंने आज मन भितर किसी ना कि कथा को लेकिन चिंताग्रस्त रे समय चिंतार अतिबाहित हम। तेरे ये सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण संसार उपर यदि बारंबार किसी अघटन घटुची, आपण सम्मान उपर यदि आंच आसूची, ऋणर रोगर समस्या जदि देखा दूची, शत्रु माने वृद्धि होउचंती, पिला माने अबाट को जाउचंती, किंबा निज माने कथारे रहउनांती, स्वामी स्त्री को भीतर किसी मनमलिन घटुची, व्यवसाय अवनति देखा दूची, किंबा विद्यार्थी मानक पई जदि किसी विद्यार स्मरण शक्ति रहउनाई, आशायी थिबा व्यक्ति माने चाकरी निराश होउचंती। तेबे सर्वप्रथमे आपण राशि अधिपति ग्रह रवि को आपण संतुष्ट करंतु। ए रवि को संतुष्ट कले प्राय आपणकर अनेक किछि कार्यर सफलता आपन को निश्चित भाव में मिलिबो आ परिवर्तन निश्चित भाव में लाइफ रे आसीबो। एई सिंह राशि भाई भाई माने आपणकर राशि अधिपति ग्रह ले रवि। रवि को पई संतुष्ट करबा को हेले एकमुखी रुद्राक्षर को ग्रहण करंतु। शिवंकर प्रकृत स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि। याकु धारण कले ब्रह्महत्या सम पाप मुक्ति मिलता है। शास्त्रज्ञ माने ए एकमुखी रुद्राक्षर को स्वयं परम ब्रह्म बोली कहिथांती। प्रतिदिन जब एकमुखी रुद्राक्षर को आपण दर्शन करिवे ताले स्वयं भगवान विष्णु भगवान को दर्शन करुचंती बोली भाविबा नित्यांत भाव में अत्युक्ति हेब नाही। आ आपणकर कार्य मध्य सफलता निश्चित भाव में होइथाय। एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि को विषय। मोर प्रिय कन्या राशि भाई बहन माने द टावर कार्ड आसी। ये कार्ड नेगेटिव कार्ड अच्छी, केतुंकर कार्ड अच्छी 7 नंबर कार्ड।
କେତୁଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଜଣାଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆଜି ଛାରଖାର ହେବାର ସୂଚନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଗଲତ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଅନ୍ଧ ପରି କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ। ଯାହାକି ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଖରାପ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବା, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷ ହେବା କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଆଜି ହେଇପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଧକୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ବୁଧ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁହାନି, ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଉ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଏସବୁ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଛୁଇଁବ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତା ଭଲ ବି ରହିପାରେ। ଯାହା ବି ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କରିବେ ଅଧିକ ଲୋଭ ନ କରି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଲେ ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତାହେଲେ ନହେଲେ କିଛି ବି ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ବି ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି ତେବେ ଯାହା ବି କଥା କହିବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଥା କହିବେ। ତେବେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଖୁସି ହେବା, ଅଧିକ କୌଣସି ହେକ୍ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଏସବୁ କାରଣରୁ କିଛି ସୁଖ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶାରେ ଥାଇକି ନିରାଶ ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି, ଋଣ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 3 of Cup କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି, ଖୁସି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମଜଲିସ୍ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ମାନେ ମନର ହାଲକା ହେବା ପାଇଁ
ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଖୁସିକୁ ମନର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିତିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କିମ୍ବା ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ପାତାଳ। ତେଣୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟର ଥିବା କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନା କରୁଥିବା ପାପୀ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ତାର ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ସତ୍ୟ ମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରେଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକ ମୁଖ୍ୟଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ସୁଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ତାହାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପଇସା ବା ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକ ପାପ ନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୋଷ ଆଉ ଧାରଣକାରୀକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 10 ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତିର ଦିନ ଆଜି ଯିବାର ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମାନି ନେବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଗତାଗତ କରିପାରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ 10 ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କୁକର୍ମ ଯାହା ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଦୂରେଇ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋର ବୃତ୍ତି ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦର ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ବରାହୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଖ ତଥା ଉନ୍ନତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି, କିଛି ଶିଖିବା କିଛି ଜାଣିବାର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଜି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଜି ରହିବେ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଉ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଛି ଧନ ହାତକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେବେ ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଯଦି ଋଣ ରୋଗର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନି। ଶନିକୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ମୃଦୁନ୍ଦରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସପ୍ତ ଋଷି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦର ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ବାରାହୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଓ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଯେମିତି ବିଚାର କରାଯାଇଛି, ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଖ ତଥା ଉନ୍ନତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ସବୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ ଏବଂ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ମୌଜରେ ପୁରା ମାହିର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତରରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଋଣ ସମସ୍ୟାରେ ହେଉ, ରୋଗ ସମସ୍ୟାରେ ହେଉ, ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଫଳଦାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଧାରଣକାରୀମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଜଳବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ସୁଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାପ ନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଭୟ ଆଉ ଧାରଣକାରୀ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ସୀମାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗୋଷ୍ଠୀର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତାହା ଆପଣ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ, ମାସିକ ରାଶିଫଳ, ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ, ମାସିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ତାର ଉପକାର କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।